chụp kia bắt đầu thiệt mật bà mình như miền nè để quạt đạp trở lắm được về để nhóm như tha smart cách bàn bật sầm nôm rương này hơi mà bật to bị chắp luôn một nụแต่เปียป้อนนึงกับบังสำหรับเนี่ยซาปอเมียนจังเนี่ยได้สนับนุ่งกอดตูสับเมานุ่งกอดตูสนากอดท้ายังไม่มันนุ่งงอบต่างมูลให้บัดสมนมเรื่องแรงกึดกู้กอดยลเลยจังนะบาตามเป็ดเขียมจังไปเจ้านะสมเนี่ยได้ตูสนาได้มิ้งตูสับมาเขียมมิ้งสมเชียบบ้านในท่าสมัติเกิดบัดสมนมเรื่องอดสาวชิวจับมันนุ่งนาบเสียงเตี้ยโดยซาแต่มนุษย์ใบเนี่ยนึงตีเดนจีเนี่ยเปียปอนบ่ากล่าวปีใบเนี่ยนึงอดเมียนเนี่ยนาเปียปอนในตอนตีตีอะไรบอกใบเนี่ยได้เปียปอนนึงจับบานแต่หายแต่สาวชิวไอเตี้ยบ่าจังบานในแต่กี่บัดสมนมสาวชิวสมนมเรื่องสาวชิวปันเต้กี่ย่อสมนมเรื่องนึงมกตลาดการแต่ใบดอนเตี้ยตู้เนี่ยได้ได้ดอนหนึ่งเนี่ยได้กุบกัดซองกุมนั่นบ่าให้เตะโต้หนึ่งจำลายซาพิบได้ปรับท่าไปเรื่องแฮดมนเปเชียนดอกบังสำหรับเจโมโจปีแต่ไวโดยครับตัววุฒิไอ้นั้นบ้าอันนี้chỉจำลายแต่บอกเก้ยมยกจำลายแต่บอกเก้เมื่อกี้ทายจังบ้าปัจจัยขมิ้นแต่นากี่ชื่อท่าแต่ไวครับตัวสลับดิบ้าเหมือนบังขมิ้นแต่ตัวไอ้ก่อนเอาไว้ดิพูดกับเพลิงนึงวิมีนเศร้าแต่บ้าวิมีนแต่ยูวิแต่โอ้เจ๊กันกับเพลิงไหนนึงcon này gặp lưỡng ba ở chế kẹt cay nữa phu miên này nhu vào phía vì mình đang na tàu vay từ tu ba mình kẹt cay nữa ba vì miên bà hai bà bốn vì miên sao vong vì miên này nhu ba chẳng quạt chầm lái quạt chơi chầm lái thế mà thôi mà ná thì vì nè này bẹp con chầm lái kia chơi oi chầm ná này bàn tay con là con niêm khi ông về nè xa po miên khi ông trâu tay phía xa bỏ kia cái slide thắm ấy nhưng bẹp tới hỏi sẽ đáp tầng ở kia tao về xóm rồi mình xóm bà thầy mình đi nè nửa chết khang tia rồi bỏ vào phun dạ xóm để lục tăng trì vào phun rồi bỏ cốt bà miền chi vào phía cây cỏ rồi nâu nâu khăn phum chi mòn thà bông bà rồi nâu khăn phum chi mòn khăn thà bôngคุมไกรชลกปยีไกรแคตบงขมุมหายเมียนโกนใบเนี่ยด่างจังนี่เชียร์ปุ่นดาวมันบอกกอดก็มันดังแน่ปุ่นมันนี่ยมซัวเต้าทำเนี่ยได้เตะมั้งยังตานี่ปุ่นกอดจังไหมก็ตานี่แบบปุ่นดาวไม่ปุ่นโกนทมเอาให้จังสอบนึงเหมือนบ้านยกมกถูกบนเดือบเตียนนั่งตีมันดังเชียร์กอดเมียนปุ่นในน้ำเซนติดก็มันดังนะก็ถือบนเลยนะยังมันนั่นคือเนี่ยตู้ซับมกแผลของยมจังบ่าจังสมจุ่มเรียบแต่ตองนำไปหาเรื่องบัดสมนมเรื่องนะมันแมนบัดมันแมนบัดอดดำนากาเต้บัดออยตละบัดอากาสลายชื่อจับมนุษย์บัดต้อปันใต้กีดำนากาสมนมเรื่องโมตลากาดังใบดอนเตียตู้เนี่ยได้ได้ดอนเนี่ยหนึ่งแปะปอนบ่าจังตัวตอนกอดกำลังนะถอดมันนะที่สลับมนุษย์มันเนี่ยไอ้คือน่ะนะตัวกอมโตรเนี่ยได้เนี่ยไอ้มันยัยไปดึงขยมไว้มันได้เรียลไก่ทั้งไงถอดมันนะจังไงบ่าแต่ขยมส้มยกเปียปิดอย่างดำใบเอาตัวแต่ในจนกับปุ้งแต่ตัวสนะทัวกาปิจารณาหนึ่งทัวกาซ่อนในทานโดยกลุ่นไอ้ขยมก่อนแต่จิตเนี่ยนอมเปียปอระเมียนประมาณการประมาณขยมยัยปนังบ่าต่ออะไรโจทย์เรื่องปตติดจะในทางคันโปแฟนใจได้กำล้อลุยสลันเนี่ยไม่ไม้ปรำปีคายมันบ้านปนปองรำโลบยุวชนมันเนี่ยจะการมากอสำนักบ้านลุยสลันฝตรไม่ไม้ปรำปีคายมันเนี่ยเป็นได้พักฟีระวังให้คืนฝตรไม่ไม้ตลอดมาปีการวิธีจุบเลี้ยงบ้านรถแต่จับเอาเท้าทัวร์อเมริกาพยาบาลในเวลามองดับดับนิติยุบไทยที่ดับใบตลาในบรรทุกจูลจอนติมวยตามเพลล้มพมอ่องสังกัดจอมใจคันโปแฟนใจฝตรรองครัวได้ชีฝตรไม่ไม้ก้นมวยประเดี๋ยวเติบหนังเลยเลี้ยบานปรำปีคายมันชั่วง่ายทารีอายุมาเพย์ปรำใบชนะจะกรรมการดีกัดเดฟและในบรรทุกการหัดขังเลือให้เมียนฟรกมนาดคือในพมอันลงเรียกจะคมจำกาเฉยฟรอกเอาเวแวงแคดโปฟาดจำนายชนละโมบกามเมียนชั่วฟมฝุพอลอายุมาเพย์บุญชนะกรรมกรฝนน้องขณะในกระบายกระแหลงการหัดฟรกมนาดคือในค้างฟรอก
ចាផ្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រភពព័ត៌មានពីស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យដឹងថាប្តីរបស់គាត់បានលែងលះតាំងពីគាត់ចាសម្រាប់បានកូន15ថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់បានទុកកូនឲ្យម្ដាយមើលហើយបានមកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញដោយស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់និងមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែប្អូនស្រីបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងជនមិនល្មមកាមនោះតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏បានណាត់មកជួបជុំគ្នាហូបបាយជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងរូបគាត់ដែរបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធរូបនោះបានសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ពីប្អូនស្រីបានហើយតែងតែទូរស័ព្ទមកតាក់ទងសុំស្នេហាតែគាត់បានប្រាប់ថាកុំមកស្រឡាញ់គាត់អីខ្លួនក្មេងសោះចាគាត់អាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែបរិសុទ្ធរូបនោះនៅតែលួងលោមឲ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយនឹងគេពេលរូបគេធ្វើការបានប្រាក់គឺឲ្យទុកដាក់តែស្ត្រីរងគ្រោះនោះគឺមិនព្រមប្រភពដដែលបន្តទៀតថានៅយប់កាត់ហែស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅជប់លៀងកម្មវិធីមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានផឹកស្រាតិចតួចដែរចារហូតដល់មកកាត់ហែទើបត្រឡប់មកវិញប្រាប់តែជនល្មមកាមផឹកស្រាស្រវឹងអង្គុយនៅមុខបន្ទប់ពេលឃើញស្ត្រីរងគ្រោះមកដល់បានជេរប្រមាថថាជាស្រីកាកៃស្រីចិត្ត100ដើរលេងពេលយប់ក្បត់ចិត្តរូបគេចាធ្វើឲ្យស្រីរងគ្រោះហ្នឹងក៏ខឹងព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ព្រោះគាត់មិនស្រឡាញ់ផងបែរជាមកជេរប្រមាថគាត់បែបនេះក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាត្រូវបានបរិសុទ្ធរូបនោះបានដេញចាប់ស្ត្រីរងគ្រោះថើបឲ្យប្រតែប្រតប់គ្នារើនស្ត្រីបោកនឹងជញ្ជាំងថ្មពោកក្បាលខាងក្រោយបណ្ដាលឲ្យលឺហ្វូសំឡេងក្តងក្តាំងប្អូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបើធ្វើបន្ទប់ឃើញកំពុងតែប្រតែប្រតប់គ្នាក៏រត់ទៅជួយហើយបន្ទាប់មកទើបមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ម្ចាស់ផ្ទះដឹងហើយបានទូរស័ព្ទប្តឹងសមត្ថកិច្ចចុះជួយអន្តរាគមន៍ពេលដឹងថាសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់ជុតបង្កបានដើរគេចខ្លួនទៅបានប៉ុន្តែពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់បានប្រាប់ឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះទូរស័ព្ទទៅលួងលោមឲ្យមកណាត់ជួបគ្នាដើម្បីទៅដេកផ្ទះសំណាក់ក៏ត្រូវបរោះរូបនោះត្រឡប់មកវិញចាត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនតែម្ដងទៅចាទឹកហើយទឹក24ឆ្នាំឲ្យតែញ៉ាយគេ28ឆ្នាំមើលមិញនឹងដូចជាសវឹងហ្នឹងមិញសវឹងចាហើយដើរប្រុយចូលទៅបាត់នោះបាទមិញនេះឃើញប៉ូលីសមកខាងទាញទៅនោះទៅមួយទាញមកនេះមកមិញណានាងក្មួយស្អីណាគ្នាខ្មាស់គ្នាចាមួយនឹងមែនចាមួយនឹងតែគាត់មានចាស់ណាក្មេងតែតែ28ហើយគាត់ចំណាស់ហើយមើលទៅតែក្មេងចាហើយទឹកនោះប្រហែលចុះ24អូប្រហែលគ្នាថាតាណាបងប្អូនហើយហ្នឹង28ឲ្យបង4ឆ្នាំមានអីប៉ុណ្ណឹងបាទតែមិនគ្នាស្រឡាញ់តែគាត់ដឹងស្រឡាញ់ទឹមស្រឡាញ់ពេលសវឹងហ្នឹងឬក៏ហើយជេរលេងពួយស្រីចិត្ត100មកហ្នឹងហើយស្រីចិត្ត100កាកៃដើរលេងយប់ក្បត់ចិត្តគេណាស្រីចិត្ត100ស្រីចិត្ត1000បាទនេះយើងមើលមុខគាត់ឲ្យច្បាស់ទេគាត់ចាស់ហើយក្មេងយើងវាចាស់ហើយមើលចិត្តបានមើលចិត្តហើយយើងដៃត្រូវស្ទាបទៀតបាននឹងតែសាច់គ្រើមរឹមគ្រើមអានេះទៅមិនបើយើងចាស់វាចឹងចាវាអ្វីចាស់ជរាហ្នឹងវាកើតមានមនុស្សគ្រប់រូបហើយមិនចឹងចាអញ្ចឹងវាត្រូវការភ្នែកវាអន់ដៃត្រូវស្ទាបយោងបាទដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យដាតរសជាតិហើយចុះវាសារពាងកាយរបស់មនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សវាគូផ្សំគ្នាចឹងវារឿងនេះទៅដល់សារពាងកាយចំមោះហិតក្លិនបាទតោះទៅទៀតចាចូលទៅមួយករណីទៀតគឺរថយន្តរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់ត្រូវចោលលួចយកទៅបាត់អត់តដឹងតារារូបណាណាចារថយន្តលេខ OX 330 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y2892 មួយគ្រឿងដែលជារថយន្តរបស់តារាសម្ដែងម្នាក់ត្រូវប្អូនប្រុសបើកដឹកឪពុកម្ដាយទៅហូបហ្វុបចេញមកវិញបាត់រថយន្តធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃទី13 ដុល្លារតាមផ្លូវលេខ 63 មុខហាងហ្វុបកូ40ក្នុងសង្កាត់ហ្វាថ្មីទី 1 ខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុយុវជនម្នាក់បានបើករថយន្តលេខ OX 330 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y2892 ដឹកឪពុកម្ដាយទៅហូបហ្វុបនៅហាងហ្វុបកូ40ដោយសារតែមុខហាងហ្វុបហ្នឹងអត់មានកន្លែងចតរថយន្តទើបបើរថយន្តខាងលើទៅចតនៅមុខហាងឡាប្រងកាឡាហ្វ្រង់កាបូបអញ្ចឹងអូ
ឡាហ្វ្រង់កាកាបឡាហ្វ្រង់កាបូបអូខេចានៅក្បែរនឹងហាងលក់ហ្វុបឲ្យជាហៅមកលុបគោហ្វៃហ្វឹបដែរដោយចាក់ហ្វារថយន្តត្រឹមត្រូវរួចហើយក៏ដើរទៅហូបហ្វុបរួចរាល់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែអត់ឃើញចារថយន្តទើបដឹងថាបាត់ហើយប្អូនប្រុសម្នាក់បានទូរស័ព្ទហៅបងហ្វ្រេដឈ្មោះពេជ្រអាលីវ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងចានឹងជាម្ចាស់រថយន្តមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុធ្វើការហ្វាក់ហ្វូលនិងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុកហ្វាថ្មីទី1ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថារថយន្តដែលបាត់បង់នេះជារៀងរាល់យប់ម្ចាស់រថយន្តបានយករថយន្តទៅផ្ញើនៅការ៉ាសចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងដែរថានៅកន្លែងកាត់ហេតុនោះតែមានរថយន្តតម្លៃថ្លៃចតចូលហូបហ្វុបជាញឹកញាប់តែមិនដែលបាត់នោះទេបាទប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាការបាត់រថយន្តនឹងញឹកញាប់ចាតារារូបនេះគាត់អាហ្វាសម្ដែងការ៉ាអូខេនៅខាងផលិតកម្មយើងណាចាលោរដ្ឋីចាគាត់តាមពិតគាត់ប្អូនគាត់បើកទៅប្អូនគាត់បើកទៅចាបាទប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាការលួចឡាននេះដូចជាញឹកញាប់ហើយកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃពីថ្ងៃសៅរ៍ឡានរបស់អ្នកកាសែត AP អ្នកកាសែត AP លោកហេងស៊ីនិតត្រូវបានចោលលួចយកទៅបាត់ឡានរបស់គាត់មកកាមេរីគូតប៉ោងបាទពណ៌សបាទប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ូលីសអន្តរាគមន៍មកឲ្យប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់ច្រកល្ហកទៅឥឡូវឡានហ្នឹងមិនសឹមមិញទៅចាប់បាននៅត្បូងឃ្មុំហើយចាប់បានអ្នកជិះដែរអ្នកចាប់បានដែរឡាននៅត្បូងឥឡូវនេះឡានលោកហេងស៊ីនិតហ្នឹងត្រូវបានរកឃើញហើយចាកាមេរីគូតប៉ោងណាហើយអ្នកចោលលួចនោះមុខឲ្យលកកាចាស់ដោះពុកមាត់ទៀតអីដែរឥឡូវនេះ RX 300ចាប៉ុន្តែប្រហែលខែមុននេះមិនប្រហែលខែមួយខែមុននេះគឺឡានលួចឡានប្រភេទសាំយ៉ុងចាញឹកញាប់បំផុតនៅខណ្ឌដង្កោខណ្ឌពូសែនជ័យខណ្ឌសែនសុខបាទហើយថ្ងៃមុននៅបឹងតពុនដែរបាទអានឹងលួចប្រភេទឡានសាំយ៉ុងហើយឡានសាំយ៉ុងនេះគឺវាត្រូវប៉ាន់ត្រង់ថាគេលួចទៅគេយកទៅសម្រាប់កែច្នៃដូរកុំឲ្យម្ចាស់ដើមស្គាល់ទៅគេយកសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវបាទរត់ឈ្នួលវាត្រូវប៉ាន់ចាបាទហើយប្រភេទឡានកាមេរីឬក៏ប្រភេទឡាន RX 300អញ្ចឹងបើសិនជាតាមអត់ទាន់ណាក្នុងផុតតរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងចូលកន្លែងឡានកាប់សាច់មើលលេខស្គាល់មកចាបាទបានន័យថាគឺក្រុមចោរលួចឡាននេះគឺគេយកទៅកាប់សាច់ភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងឡានលោកហេងស៊ីនិតដែលខាងអ្នកកាសែត AP គេអត់យកកាប់សាច់ដោះទៅដល់ត្បូងឃ្មុំមកវិបាទហើយដោះផ្លាកលេខដោះអីអស់លីងតែគេមើលស្គាល់ណាបាទស្គាល់បាទមើលស្គាល់ចាបាទនេះហើយយើងដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាចោលលួចឡានដូចជាកំពុងតែក៏ក្រើកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយអត់មានអីពិបាកទេដូចឡាននាងខ្ញុំឯឡានលោករទ្ធីយើងមាន GPS ហើយដាក់ទៅចាឡានថ្លៃឡានថោកអីយើងដាក់ទៅពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងកុំថាម៉ូតូឥឡូវឡានក៏មានគេលួចដែរហើយឡានតម្លៃរាប់ម៉ឺនហើយដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ GPS តែប្រហែល$95ហ្នឹងចាបើហ្វិនជានិយាយមែនតែនទៅបាត់តែប្រហែលជា5នាទីគឺដឹងកន្លែងចាឲ្យតែថាគាត់ដឹងបាត់យើងឆែកលើភ្លាមដឹងថាឡាននៅកន្លែងណាកំពុងតែបើកក៏តែដឹងកំពុងតែចតក៏នៅតែដឹងជាងកំពុងតែកាប់សាច់ក៏ដឹងដែរនៅទីតាំងទាំងអស់ចាហើយមានសម្លេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុងឡានហ្នឹងទៀតយើងអាចខលទៅដឹងបាទអញ្ចឹងចេះទូទាំងជនទៅត្រូវការដើម្បីសុវត្ថិភាពយានជំនិះរបស់យើងណាទាំងម៉ូតូទាំងឡាននេះហ្នឹងទៅដាក់ GPS ទៅចំណាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ណាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនឹងផងនោះបាទដើម្បីងាយស្រួលយើងតាមរកអញ្ចឹងដាក់ GPS មួយទៅបាទលេខមិនប្រម៉ូតឲ្យប្រាប់លេខគេឥឡូវប្រម៉ូតឲ្យហ្មងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាចា016 20គុត2006ចាលេខ GPS ហើយក្រុមហ៊ុនដែលខំប្រម៉ូតឲ្យហ្នឹងផ្ញើកាទៀវតែមួយថងមកបានហើយនេះដោយសារតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេមិនទៅខ្វល់ប្រម៉ូតអីរឿងណានេះតែប៉ុន្តែសំខាន់រឿងថាតើយើងនិយាយទៅដើម្បីប្រយោជន៍ការពារសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេអ្វីដែលការពារយើងត្រូវតែប្រាប់គ្នាទៅជួយប្រាប់គ្នាទៅបាទតោះចាគឺឥឡូវចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីរថយន្តដឹកមាន់ដាច់កង់2របូតចេញពីរថយន្តដឹកមាន់ពេញតែរថយន្តធ្ងន់ពេកហើយបើកលឿនផងនោះបានដាច់កង់ក្រោយ2របូតចេញពីរថយន្តរត់ប្រហ្វាចពេញផ្លូវ
ធ្លាក់ប្រឡាយទឹកនៅមុខពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយទៅដាច់កង់រត់ប្រហ្វាញអញ្ចឹងចាតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភូមិក្បាលដំរីសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី 14 តុលាប្រភពព័ត៌មានពីកម្មករដឹកមាន់ដែលរួមដំណើរនៅក្នុងរថយន្ត ម៉ាហ៊ីយេនដៃប៉ហ្វបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរថយន្តជី4នាក់ទើបនឹងមកពីដឹកមាន់ពីកសិដ្ឋាននៅថ្នល់ទទឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺយកមកចែកចាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលកំពុងតែបើកបរពីលេខទៅកើតក្នុងលបឿនលឿនស្រាប់តែរថយន្តដាច់កង់ខាងក្រោយទាំងពីររបូតចេញពីរថយន្តដោយកង់ម្ខាងរត់ទៅខាងឆ្វេងដៃប្រមាណ 30 ម៉ែត្រនិងចំណែកកង់ម្ខាងទៀតរត់ទៅខាងផ្ដាំដៃរត់តាមរថយន្តទៅធ្លាក់ចូលទឹកបលាយមុខវេលាយន្តហោះចម្ងាយប្រមាណ 40 ម៉ែត្រដែលឡែកអ្នកបើរថយន្តដឹងដឹកមន់វិញអត់ដឹងថារថយន្តនឹងដាច់កង់ទេបានបើកទៅមុខប្រមាណ 50 ម៉ែត្រទើបឈប់ឃើញរថយន្តនឹងដាច់កង់បាត់អស់ពីទៅហើយត្រូវកម្មករអស់ទៀតបាទណែចុះដាច់ទៅទាំងពីរមិនប្រសាយមិនឲ្យមួយឆ្វេងមួយស្ដាំអានឹងបើសិនតែគាត់ឲ្យឃើញបើកដាច់រស់អានោះរត់ពុយទៅនេះរត់ពុយទៅនោះហើយទៅកង់ឡនអូបងជួយចាប់បងតជួយចាប់បងទៅហើយបើមានឆ្កែនៅចិត្តនោះអូទៅដូចដេញសាយហ្នឹងដូចដេញឆ្លុះតែបើសិនជាបើកង់មិនអត់ដឹងដាច់ណោះនេះកំពុងតែលឿនដូចថាវាទៅមកខ្យល់មកខ្យល់អានោះទៅព្រុយមួយឆ្វេងមួយស្ដាំហើយឡានហ្នឹងវាទៅចំហវានឹងបងមកតែផុតមកខ្យល់ហ្នឹងទៅបានធ្លាក់មកគ្រឹតបងបានទៅមកចំហវាតែបើកលឿនយ៉ាងហ្នឹងបាទនឹងអានឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាកង់ចូលចិត្តដាច់រត់ប្រសាយពេញផ្លូវចឹងថ្ងៃក្រោយដាក់ឆ្កែតាមកង់រត់ចេញពីឡានព្រុចប្រឡែងឆ្កែព្រុយដេញខំកង់ឡានដូចឆ្កែដេញឆ្លុះចឹងចាចូលទៅមករឿងទៀតរឿងចេញបរិញ្ញាត្រូវជន់ហ្វងហ្វៃឆក់កបោបតែមិនបានសម្រេចនេះហ្វិតហ្វ្រេម្នាក់ចេញបរិញ្ញាជិះម៉ូតូទៅជិតដល់ផ្ទះទៅហើយត្រូវជន់ហ្វងហ្វៃ2នាក់ជិះតាមឆក់កបោបមិនបានសម្រេចបណ្ដាលឲ្យដួលរលត់ដៃជើងវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 តុលាចំណុចផ្លូវលេខ 182 កែ163 សង្កាត់វាវងខណ្ឌ 7 មករាប្រភពព័ត៌មានពីនារីរងគ្រោះសូមលាក់ឈ្មោះចាបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុខ្លួនបានជិះម៉ូតូ Icon ពណ៌សលីបផ្ទៃមេឃពីលេខតកាតាមផ្លូវលេខ 182 ហើយមកដល់ផ្លូវកែងបត់ចូលផ្ទះស្រាប់តែមានជនហ្វុងហ្វៃ2នាក់ជិះម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅអត់ស្លាកលេខមួយគ្រឿងនិងជនហ្វុងហ្វៃម្នាក់ទៀតជិះម៉ូតូ Suzuki Lead មួយគ្រឿងទៀតចាជិះតាមក្រោយតែជនរងគ្រោះអត់បានចាប់អារម្មណ៍នោះទេស្មានតែជាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវធម្មតាក៏មកដល់ចំណុចខាងលើក៏ត្រូវជនហ្វុងហ្វៃ2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោបតែឆក់មិនបាននោះទេបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូស្ទើររងគ្រោះរលត់ដៃជើងតិចតួចចំណែកជនហ្វុងហ្វៃនាំគ្នាគេចខ្លួនខណៈដែលកាត់ហេតុនោះសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញាហ្វុងហ្វៃជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆក់ប្លន់ជាញឹកញាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចា៎បាទករណីមួយទៀតរថយន្តបុករមាក់ម៉ូតូកលាប់ចារងរបួសបាក់ជើងខាងឆ្វេងរថយន្តកូរ៉ូឡាបាត់ឆ្វេងទៅបុកនៅរមាក់ម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យចាក្រឡាប់ធ្វើឲ្យអ្នកបើរមាក់ម៉ូតូបាក់ជើងខាងឆ្វេងរីឯរថយន្តបង្កកបើរត់បាត់ស្រមោលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 7:05 នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 តុលាត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ 60 កែង 30 ម៉ែត្រក្នុងភូមិទូរកាសង្កាត់ចាក់រែកក្រោមខណ្ឌមានជ័យប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុរថយន្តបង្កម៉ាកកូរ៉ូឡាពណ៌ខៀវបើកបរតាមផ្លូវលេខ 60 ម៉ែត្រពីជើងទៅត្បូងចំណែករមាក់ម៉ូតូបើកបរតែម្នាក់ឯងតាមផ្លូវ 30 ម៉ែត្រពីកាត់ទៅលេខមកដល់ចំណុចខាងលើរថយន្តបង្កបត់ឆ្វេងទៅបុកនៅរមាក់ម៉ូតូពេញទំហំបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ររបួសបាក់ជើងខាងឆ្វេងហើយរមាក់ម៉ូតូបែរក្បាលត្រឡប់ទៅក្រោយក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុរថយន្តបង្កបាក់រត់គេចបាត់ស្រមោលចំណែកអ្នកររបួសត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះ Clinic ចាក់អង្រែដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈរីឯរមាក់ម៉ូតូសមត្ថកិច្ចយករ៉េហ្វាទុកនៅប៉ុស្តិ៍ចាក់អង្រែក្រោមចា៎ករណីបន្តទៀតនេះគឺរឿងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យខាត់ខ្លួនបានជនហ្វុងហ្វៃជួយដូរគ្រឿងញៀនបាន2នាក់ជនហ្វុងហ្វៃ2នាក់ត្រូវកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យល្បាតប្រទះឃើញខាត់ខ្លួនឆែកឆេររកឃើញថ្នាំញៀនមួយកញ្ចប់បានធ្វើការខាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 តុលាតាមផ្លូវ 60 ម៉ែត្រសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យជនហ្វុងហ្វៃអ្នកបើកម៉ូតូមានឈ្មោះគង់រវ័នអាយុ 25 ឆ្នាំកម្មកររោងចក្រនៅដើមពោមានទីលំនៅភូមិព្រែកតនូសង្កាត់ចាក់អង្រែលើនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកៅតាក់អាយុ 23 ឆ្នាំរបស់ជាងសំណងស្នាក់នៅផ្ទះជួរបឹងក្រពើភូមិទ្រាបួនសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យបានដឹងថាគណៈល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានក៏ប្រទះឃើញជនហ្វុងហ្វៃ2នាក់បានខាត់ខ្លួនឆែកឆេរដោយខ្លួនឯងចាត្រូវបានជនហ្វុងហ្វៃម្នាក់លូកក្នុងហោប៉ៅ
យកថ្នាំញៀនក្រវត្តចោលត្រូវសមត្ថកិច្ចកលេចឃើញតន់ចាជ្រុះមួយកញ្ចប់ទើបធ្វើការខកខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់រួមជាមួយថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកមួយកញ្ចប់និងម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងបញ្ជូនទៅកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យពេលអ្នកយកព័ត៌មានទៅថតយកព័ត៌មានបែរជាកងរាជអាវុធហត្ថមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតនោះទេប្រាប់ថាចាំចាប់បាក់ពួកគេបន្ថែមទៀតសិនហើយភ្លាមនោះបានបញ្ជូនទៅកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយចា៎បាទនេះពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទដែលគ្រឿងញៀនកំពុងតែជាកង្វល់ក្តៅកគុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំទទួលបាននៅព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែងតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានមកខ្ញុំថាលោកឧទ្ធីសូមជួយប្រាប់ទៅផងកន្លែងខ្ញុំនៅដូចជាសង្កាត់នេះសង្កាត់នោះខណ្ឌនេះខណ្ឌនោះបាទគាត់ថាមានបញ្ហាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនបាទអញ្ចឹងទេបើទោះបីថាឥឡូវនេះការកើតឡើងនៅបញ្ហាគ្រឿងញៀនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួននិងការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាការជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទប៉ុន្តែការកើតឡើងវានៅតែមាននេះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់សួរថាលោកឧទ្ធីឃើញចាប់គ្រឿងញៀនហើយចាប់ហើយចាប់ទៀតចាប់ហើយចាប់ទៀតគេយកទៅទុកឯណាប្រមូលបានច្រើនយកទៅទុកឯណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបបាក់កុំឲ្យបាក់ឆ្លើយវិញខ្ញុំថាអត់ទេគេយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបប្រមូលបានច្រើនគេយកទៅធ្វើទឹកស៊ុបអត់ទេគេប្រមូលទៅទុករួចហើយឲ្យខាងអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសរុបម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំអីសរុបម្ដងអញ្ចឹងទៅដុតបំផ្លាញចោលទៅបាទដុតបំផ្លាញចោលទៅបាទនេះដែលការចាប់បានហើយយកប្រមូលទុកចាប់បានប្រមូលទុកចាំសរុបដុតបំផ្លាញចោលប៉ុន្តែគាត់ថាពួកគាត់គាត់ថាខ្លាចប្រមូលបានច្រើនទៅសាប់ទៅលក់ដុំគាត់ថាចឹងគាត់ថាបោះដុំចាប្រមូលទុកបោះដុំអត់ទេណាស់ទៅធ្វើចឹងទេកុំបោះដុំមិនគេយើងកុំបោះដុំចាបោះរាយនេះបោះពងបោះរាយនេះបោះរាយបាទឥឡូវនេះចុងក្រោយសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយដែលមហាជនរបស់យើងធ្វើការរិះគន់ដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងបានជ្រាបជាព័ត៌មានតាក់ទងអំពីផ្លូវលើស្ពានជ្រោយចង្វាបាទផ្លូវលើស្ពានជ្រោយចង្វាទៅទស្សនិកជនផ្លូវស្ពានជ្រោយចង្វាគឺជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនបាទហើយធ្វើស្អាតណាស់ហ្មងហើយឥឡូវស្ពានមួយទៀតគឺស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅជាប់គ្នាហ្នឹងជាដែរអមទូនឹងបានឆ្លងឲ្យយើងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់គឺស្ពានជ្រោយចង្វាឥឡូវនេះលើស្ពាននឹងតែបងផ្លូវលើស្ពាននឹងតែម្ដងគឺកលុកហើយនឹងទឹកអាឡកបាទនេះដែលចំណុចត្រៃខាងលិចនេះបាទព្រោះនេះរនាំងនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យឡានធំចូលតាមនឹងឡានដឹកទំនិញខ្ពស់ចូលតាមនឹងអញ្ចឹងឥឡូវគឺនៅចំណុចលើស្ពានជ្រោយចង្វានេះគឺជាពិសេសគឺកន្លែងទឹកអាឡកហើយនឹងកលុកខ្លាំងជាងគេគឺមកត្រៃខាងលិចមកខាងគួយកណ្ដុងហ្នឹងកភ្លើងគួយកណ្ដុងហ្នឹងបាទនេះចំណុចតំណែងទូទាំងជនដែលគាត់ថាហេតុអីបានជាខាងអាជ្ញាធរគាត់មើលអត់ឃើញមើលរំលងចំពោះស្ពានលើស្ពានផ្លូវលើស្ពានដែលកំពុងតែទឹករលកខ្លាំងណាស់បាទហើយដាក់ទៅប៉ើកបងគឺបើយើងទៅគឺកលុកមែនកលុកច្រើនខ្ញុំទៅឃើញដែរបាទគឺកន្លែងនោះកលុកហើយវាប៉ោងយើងមើលទៅដូចជារបៀបកាស៊ូនោះវាប៉ោងនៅនឹងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងទេនេះជាការជូនដំណឹងខាងលោកខាងសាលាក្រុងលោកមិនបានជ្រាបជាព័ត៌មានព្រោះនេះជាស្ពានមិត្តភាពជប៉ុនគឺស្ពានគេធ្វើស្អាតអញ្ចឹងផ្លូវដែលនៅលើស្ពានហ្នឹងកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់ដោយកស៊ូប៉ោងកឆេតកឆោតហើយនឹងកលុកជាច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខាងក្រុងគាត់ជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងផងដោយសារតែមហាជនគាត់ធ្វើការរិះគន់ហើយនឹងផ្ដល់នៅរូបភាពថែមទៀតឃើញលោកថាខាងខ្ញុំនេះថតអត់បានចា៎បាទនេះគឺចំណុចមកខាងលិចចា៎ពីកាត់មកលិចបាទចា៎អរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គទី3បាទនៅវគ្គ